Let us pray. ప్రార్థించుకుందాము. God, our loving Father, we bless you and we thank you for this day. ప్రభువా తండ్రి, ఈ రోజును బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభా. మాకు ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. We thank you for all that you are and all that you do for us, Father. తండ్రి దేవా, మీరు మా కొరకు ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నారో దానిని బట్టి మీకు వందనాలు. Father, we come to you in the precious name of Jesus. తండ్రి దేవా, యేసు నామమున మేము నీ సన్నిధికి వచ్చి ఉన్నాము. We thank you for God the Holy Spirit who works in us and through us. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని బట్టి మీకు వందనాలు. ఆయన మాలో చేస్తున్నటువంటి కార్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. We bless you for your work in us, O Lord. తండ్రి దేవా, మరి మా జీవితాల్లో తండ్రి మరి మీరు చేస్తున్న పనిని బట్టి మీకు వందనాలు. Teach us and open our eyes to your truths. ప్రభా, మరి మాకు నేర్పించండి, మా ఆత్మీయ నేత్రాలని తండ్రి మరి తెరవమని వేడుకుంటున్నాను. Lead us to walk by faith, విశ్వాసంతో నడవడానికి మాకు సహాయం దయచేయండి. so that we learn to receive from you, to be filled with you, and to overflow with you in us and through us. ప్రభా, అందును బట్టి నాయన మరి మేము మీ గురించి తెలుసుకోవడానికి, మా హృదయాల్లో తండ్రి మరి నిన్ను నింపుకోవడానికి మాకు సహాయం దయచేయండి. In Jesus' name we pray. యేసు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. Amen. 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 Let's open our Bibles this morning to 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. It says, pray without ceasing. మొదటి తెస్సలోనికలు 5:17 ఎడతెగక ప్రార్థన చేయుడి. And before that it says, rejoice always. దానికి ముందు వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ఎల్లప్పుడూ సంతోషముగా ఉండుడి అని ఉంది. And the next verse says, in everything give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus. ప్రతి విషయమునందును కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి, ఈలాగు చేయుట యేసుక్రీస్తునందు మీ విషయములలో దేవుని చిత్తము. So as a believer, we are called to pray in all things at all times without ceasing. మనం ఇక్కడ విశ్వాసులుగా ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మనము దేవుని యందు విశ్వాసము ఉంచి ఆయన సన్నిధిలోకి వెళ్ళి ఎడతెగక ప్రార్థన చేయవలసి ఉన్నది. So in other words, we haven't to lose heart, we have to be consistent and persistent in our prayer life. మన ప్రార్థన జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా వెనుకంజ వేయకుండా మనం ఎప్పుడు ఎదుగుతూ ఉండాలి అనేది మనం ఆలోచించాలి. It only means that we need in our spirit to depend fully on God, pray over and over and over to him again and again and never give up hope. మనము మన జీవితంలో ప్రార్థన చేయాలి అనేది దేవునిపై మనం ఆధారపడుతూ ఎప్పుడు ఏ విషయంలో కూడా మనం కృంగిపోకుండా ధైర్యంతో ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. And we bless God that we have God as our Father. ఎందుకోసం అని అంటే మనకు తండ్రి అయిన దేవుడు, ఆయనే మనకు దేవుడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి. And what a wonderful privilege we have that we can call God Father and we can pray to him. మనకున్నటువంటి ఆధిక్యత ఏమిటి అని అంటే దేవుని మనం తండ్రి అని పిలవడము, ఆయన సన్నిధికి మనం రావడము. The Bible tells us in Matthew chapter 6 from verse 5 onwards, and when you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogue and on the corners of the street, that they may be seen by men. Assuredly I say to you, they have their reward. That doesn't mean we are not called to pray publicly, but what Jesus is saying, when you pray from your heart, because God looks at your heart. మత్తయి సువార్త 6:5 నుంచి, మరియు మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు వేషధారుల వలె ఉండవద్దు, మనుష్యులకు కనపడవలనని సమాజ మందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి ప్రార్థన చేయుట వారికి ఇష్టము, వారు తమ ఫలము పొంది ఉన్నారని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను. So we are called to pray from our heart. We can pray publicly, but what God looks at is our heart. మనము వీధులలో అలాగే సమాజ మందిరంలో మనం ప్రార్థన చేయవచ్చు, కానీ దానికంటే మొదటిగా మన హృదయంలో మనం ప్రార్థన అనేది చేయాలి. తండ్రి అయిన దేవుడు దాన్నే చూస్తాడు. So we have God as our Father, and the next verse says, but when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who sees in secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. So we have a wonderful Father who loves and waits and wants for us to come in prayer so that he can reward us and bless us. 6 మనం చూసినట్లయితే, నీవు ప్రార్థన చేయనప్పుడు నీ గదిలోకి వెళ్ళి తలుపు వేసుకొని రహస్యమందున నీ తండ్రికి ప్రార్థన చేయము, అప్పుడు రహస్యమందు చూచి నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలం ఇచ్చును. అయితే మనం ఎప్పుడైతే రహస్యంగా గదిలోకి వెళ్ళి తండ్రికి మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన మనకిచ్చేటువంటి ప్రతిఫలము మాత్రం రహస్యంగా ఇవ్వడు, కానీ బాహాటంగా దానికి ప్రతిఫలం ఇస్తాడని చూస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మన హృదయంలో ప్రార్థన చేయాలి, గదిలోకి వెళ్ళి మన వేషధారులాగా కాకుండా తండ్రికి మనం ప్రార్థన చేయాలి. So how wonderful it is that we have a God who hears our prayers. మనకి తండ్రి అయిన దేవుడు మనం చేసే ప్రతి ఒక్క ప్రార్థనని కూడా ఆయన విని దానికి జవాబిచ్చేటువంటి, And we can call him Father. ఆయన మనం తండ్రి అని పిలుస్తాం. And the Bible encourages us that pray without ceasing. అలాగే పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు చెప్తూ ఉంది ఎడతెగక ప్రార్థన చేయమని. That means we can always go to the Father, depend on him, ask of him, pray to him, talk to him
Amen. And not lose heart because we have a Father who listens to us. అందుకోసమే మనం ప్రతిరోజు కూడా తండ్రి దగ్గరికి మనం వెళ్ళాలి, ప్రార్థన అనేది చేయాలి. ఆయనపై ఆధారపడుతూ మనకి ఏమేమి కావాలో ఆయన సన్నిధిలో మనం అడిగినప్పుడు మన ప్రతి ఒక్క ప్రార్థనకు కూడా ఆయన సమాధానం ఇస్తాడు. That is why the Bible says in Psalm 65 verse 1 and 2, praise is awaiting you, O God, in Zion, and to you the vow shall be performed. O you, that is God, who hears praise, to you all flesh will come. Hallelujah. Can you see? You're a God who hears praise, so we can come to you boldly. So we can come to you. And in the New Testament, we are all the more encouraged to come as children to pray to the Father. కీర్తనల గ్రంథము 65 అధ్యాయము 1-2 వచనాలు. దేవా, సియోనులో మౌనముగా ఉండుట నీకు స్తుతి చెల్లించుటయే, నీకు మొక్కుబడి చెల్లించవలసి ఉన్నది. ప్రార్థన ఆలకించువాడా, సర్వ శరీరులు నీ యొద్దకు వచ్చెదరు. అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ప్రతి ఒక్క సర్వ శరీరులు అంటే మనం అందరము కూడా ఆయన సన్నిధిలోకి వచ్చి ఆయనకి మనం ప్రార్థన చేయవలసి ఉన్నది. ఆయన సన్నిధిలోకి వచ్చి మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన మనం చేసేటువంటి ప్రార్థన ఆయన ఆలకించేటువంటి దేవుడు అయి ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ప్రతి ఒక్క విషయంలో ఆయన సన్నిధికి ధైర్యముగా విశ్వాసంతో ఆయన సన్నిధికి వచ్చి మనం ప్రార్థన అనేది చేస్తూ ఉన్నాము. And that's why the Bible says in Psalm 32 verse 6, for this cause, please listen, for this cause everyone who is godly shall pray to you in a time when you may be found. Hallelujah. Can you see? God is found when we pray to him. God hears when we pray to him. God gives his ear and his heart to every believer who calls on his name. కీర్తనల గ్రంథము 32 అధ్యాయము 6వ వచనము. కావున నీ దర్శన కాలమందు భక్తిగల వారందరూ నిన్ను ప్రార్థన చేయుదురు. అయితే ఇక్కడ దేవుడు చెప్తున్నాడు, ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు ఆయన యందు ఎవరైతే భక్తి కలిగి ఉంటారో వారందరూ ప్రార్థన చేస్తారు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. మనం చేసేటువంటి ప్రార్థన మన తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయన వింటూ ఉన్నాడు. మన హృదయంలో నుంచి మనం చేసేటువంటి ప్రార్థన ఆయన అంగీకరించి మనకు సమాధానం ఇస్తా అని చెప్తూ ఉన్నాడు. He is a God who listens to our prayer and answers. That's why Daniel says in Daniel chapter 2 verse 20, blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are his, and he changes the time and seasons. He removes kings and raises up the kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding, and he reveals deep and secret things. Yes, that is God. Amen. He who is willing to reveal secret things, he who is willing to give us wisdom, he who is willing to give us understanding, but provided we are willing to ask. That's why James 1:5 says, ask for wisdom and God will give it to you. And don't waver in your faith. Believe and he will give you the wisdom that you need. Hallelujah. దానియేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 20వ వచనము. దానియేలు పరలోకమందున్న దేవుని స్తుతించెను. ఎట్లనగా దేవుడు జ్ఞాన బలములు కలవాడు, యుగములన్నిటను దేవుని నామము స్తుతి నొందునుగాక. ఆయన కాలములను సమయములను మార్చువాడై ఉండి రాజులను త్రోసివేచు నియమించుచూ ఉన్నవాడును, వివేకులకు వివేకమును జ్ఞానులకు జ్ఞానమును అనుగ్రహించువాడునై ఉన్నాడు. కాబట్టి మన తండ్రి అయిన దేవుడు మనకు కావాల్సినటువంటి వివేకమును జ్ఞానమును ఆయన ఇచ్చేవాడై ఉన్నాడు. కాబట్టి మనకు కావాల్సిన జ్ఞానాన్ని ఆయన సన్నిధికి వచ్చి మనం అడుగుతూ ఉండాలి. అలాగే యాకోబు పత్రిక 1వ అధ్యాయం 5వ వచనం మనం చూసినట్లయితే దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, మనల్ని జ్ఞానము కొరకు ఆయన అడగమని చెప్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆయన సన్నిధిలోకి వచ్చి మనకు కావాల్సినటువంటి జ్ఞానము వివేకము మనం అడిగినప్పుడు ఆయన మనకు అనుగ్రహించువాడై ఉన్నాడు. And why do we pray to him? Because we know he is a prayer answering God. ఎందుకోసం మనం ఆయనకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము అని అంటే ఆయన మన ప్రతి ఒక్క ప్రార్థనకి సమాధానం ఇచ్చేవాడై ఉన్నాడు. He attends to our prayers. మనం చేసే మొరని ఆయన ఆలకించువాడై ఉన్నాడు. That is why the Bible says in Psalm 61 verse 1, hear my cry, O God, attend to my prayer. From the ends of the earth I will cry to you when my heart is overwhelmed. Lead me to the rock that is higher than I. Amen. Can you see? So that means you're a God who will deliver me. You're a God who will hear me. You're a God who will answer me. You're a God who will protect me. So I can pray to the Lord and he will deliver me. Amen. ఆయనకి మనం ఎందుకు ప్రార్థన చేయాలి అని అంటే కీర్తనల గ్రంథము 61వ అధ్యాయము 1వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, దేవా నా మొర ఆలకింపుము, నా ప్రార్థనకు చెవియొగ్గుము, నా ప్రాణము తల్లడిల్లగా భూ దిగంతముల నుండి నీకు మొరపెట్టుచున్నాను. నేను ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండపై నుండి నన్ను ఎక్కించుచున్నావు. నీవు నాకు ఆశ్రయముగా ఉంటివి అని చూస్తూ ఉన్నాము. అయితే మనం చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క ప్రార్థన ద్వారా ఆయన మన ఆలకించే దేవుడు అయినాడు, చెవి యొగ్గి వింటా అని చెప్తున్నాడు. మనల్ని ప్రతి ఒక్క విషయం నుంచి ఆయన విడిపిస్తాడు. అలాగే మనకు సమాధానం ఇచ్చేటువంటి దేవుడు, మనల్ని కాపాడేటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు. కాబట్టి దానిని బట్టి మనం ఆయనకి ప్రార్థన అనేది చేయాలి. So we are called to pray without ceasing. కాబట్టి మనము ఎడతెగక ప్రార్థన చేయడానికి మనం పిలువబడి ఉన్నాము. And in Luke chapter 18 verse 1, Jesus said, he spoke a parable and then he told people to pray and not to lose heart. Amen.
that we have not to lose heart, but we can continue praying, because he gives us a parable there. He says that there is an unjust judge and there is a widow. And the widow comes to him for justice, but the judge doesn't fear God and he doesn't care about man. But this woman keeps on harassing and troubling and nagging and making him so sick that he says, and he could not for a while, but afterwards, verse 4, he said within himself, though I don't fear God nor regard man, yet because this woman troubles me, I will avenge her. In other words, this woman wears me out. That is the way we should pray. Amen? We should understand what Jesus is saying. That means be persistent, don't give up, don't lose heart. Keep on praying, keep on putting your hope in God, keep on trusting God, and God will answer you. Because if an unjust judge said, and then Jesus said, hear what this unjust judge said, and shall not God avenge his own elect who cry out to him day and night? Amen? Can you see? Though he bears long with them. Amen? So will not God, who is our loving Father, hear us? So why do we lose heart? The one gift that a believer has is that he can put his hope in the Lord. He can have his faith in the Lord. So he comes to the Lord in prayer. See, our hope and our faith is not in our prayer. Our hope and our faith is in the Lord. Amen? That he will answer us. He will deliver us. He will help us. He will give us his ear. So don't give up praying, dear brothers and sisters. Continue seeking and praying and being persistent. And if that widow wears that man out, how much more will not God love his children who come to him and pray continually? And the Bible says he rewards them. Hallelujah. So we have a Father who rewards, who blesses, and who touches and who fills our life with goodness. Amen? లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయం 1వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే, వారు విసుగక నిత్యము ప్రార్థన చేయి ఉండేవాళ్ళననుటకు యేసు ప్రభు ఇక్కడ ఉపమాన రీతిగా వీరికి చెప్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం కూడా విసుగక మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. ఇక్కడ ఉపమానం చూసినట్లయితే అక్కడ ఒక న్యాయాధిపతి గురించి, అలాగే ఒక విధవరాలు గురించి ప్రార్థన చేయడం గురించి ఇక్కడ దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. అయితే ఆ న్యాయాధిపతి ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆయన మనుషులకు కానీ దేవునికి కానీ భయపడేటువంటి వ్యక్తి కాదు. అతని దగ్గరికి ఆ విధవరాలు మాటి మాటికి వచ్చి ఆయనకు తీర్పు తీర్చమని అడుగుతూ ఉంది. అయితే కొంతకాలమైన తర్వాత 4వ వచనం చూసినట్లయితే, అతడు కొంతకాలం ఒప్పుకపోయెను. తరువాత అతడు, నేను దేవునికి భయపడను, మనుష్యులను లక్ష్య పెట్టకై ఉండినను, ఈ విధవరాలు నన్ను తొందర పెట్టుచున్నది కనుక ఆమె మాటి మాటికి వచ్చి గోజాడకుండునట్లు ఆమెకు న్యాయము తీర్చునని తనలో తాను అనుకొనెను. అయితే ఇక్కడ విధవరాలు పదే పదే వచ్చేసి ఆయన తొందర పెట్టడం ద్వారా ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఆయన గోజాడుతూ ఉన్నట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాము. అప్పుడు ఆయన ఈమెకు న్యాయం తీర్చాలి అని అప్పుడు అనుకున్నాడంట. కాబట్టి మనము కూడా అదే మాదిరిగా విధవరాలు ఏ విధంగా అయితే బతిమాలడం అనేది వదలకుండా ఏ విధంగా అయితే ఉందో, అదే మాదిరిగా మనం కూడా ప్రార్థన చేయడం అనేది మానకుండా ప్రభు యొక్క పాదాల చెంతకు వచ్చి మనం కూడా గోజాడుతూ ఉండాలి ఆయన సన్నిధిలో. అప్పుడు ప్రభు అయిన తండ్రి అయిన దేవుడే మనకి సమాధానం ఇస్తాడు. 7వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, వారు దివారాత్రములు తన్ను గూర్చి మొరపెట్టుకొని చుండగా వారికి న్యాయము తీర్చడా? ఆయన వారికి త్వరగా న్యాయము తీర్చును, వారి విషయమే కదా ఆయన దీర్ఘశాంతము చూపించుచున్నాడని ఇక్కడ వాక్యం చెప్తూ ఉంది. అయితే అట్లాంటి అన్యాయస్తుడైనటువంటి న్యాయాధిపతి ఆయన అక్కడ సమాధానము తీర్పు తీరుస్తానని చెప్పినప్పుడు మన తండ్రి అయిన దేవుడు మనం చేసేటువంటి ప్రార్థన ఆయన అంగీకరించి అదే మాదిరిగా మనకు సమాధానం ఇస్తా అని చెప్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ప్రభు చెప్తా ఉన్నాడు, మనం ఏ విషయంలో కూడా మనం విసుకక నిత్యం అనేది మనం ప్రార్థన చేయాలి, ఎడతెగక మనం ప్రార్థన చేయాలి. మన హృదయాన్ని అనేది ఆ విశ్వాసాన్ని అనేది మనం కోల్పోవద్దు. ఆయన పైన మన విశ్వాసం ఉంచి నమ్మిక ఉంచి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకోసం అంటే ఆయనే మన ప్రతి ఒక్క విషయంలో ఆయనే విడిపిస్తాడు, మన ప్రార్థన అంగీకరిస్తాడు, మనకు సమాధానం ఇస్తాడు. కాబట్టి So we as believers and children of God are called to pray without ceasing. We are called to pray continually. We are called never to lose heart but pray at all times. మనం ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మనం విసుగక ఎడతెగక మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. అది ఎటువంటి సమస్య అయినా కూడా మనం మాత్రం ఆ విశ్వాసాన్ని అనేది అయితే మనం కోల్పోకుండా విసుగక మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. And thanks be to God, we have a helper who prays with us, in us and through us, the Holy Spirit of God, God Almighty.
మనకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు. ఆయనే మనలో ఉండి ప్రార్థన చేపిస్తాడు. అలాగే ఆయన మన తరఫున కూడా మనకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి దాన్ని బట్టి మనము చాలా ఆధిక్యత కలిగి ఉన్నాం మనం. In fact, the Bible says in Romans chapter 8 verse 26, likewise the Spirit also helps us in our weaknesses, for we do not know what we ought to pray or how we pray, but the Spirit himself makes intercession for us with groans which cannot be uttered, and he who knows the heart and mind and will of God, he prays through us according to the will of God. Hallelujah. So how much more we should learn to depend on the Holy Spirit and ask him to help us to pray, to remind us to pray, to teach us to pray, to bring the word of God to our minds time and again, so that we can pray to the Father and to the Son in and through God's word and in the Spirit. Hallelujah. రోమా పత్రిక 8వ అధ్యాయము 26వ వచనం చూసినట్లయితే, అటువలే ఆత్మయు మన బలహీనతను చూచి సహాయం చేయుచున్నాడు. ఏలయనగా మనము యుక్తముగా ఎలాగో ప్రార్థన చేయవలనో మనకు తెలియదు, కానీ ఉచ్చరింప శక్యము కాని మూలుగులతో ఆ ఆత్మ తానే మన పక్షంగా విజ్ఞాపన చేయుచున్నాడు. మరియు హృదయములను పరిశోధించువాడు ఆత్మ యొక్క మనస్సు ఏదో ఎరుగును. ఏలయనగా ఆయన దేవుని చిత్త ప్రకారము పరిశుద్ధుల కొరకు విజ్ఞాపనము చేయుచున్నాడు. అయితే మనము కృంగిపోయిన సమయంలో, బలహీనమైనటువంటి సమయంలో మనకు ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయాలనేది మనకు తెలియదు, కానీ మనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన తరఫున విజ్ఞాపన చేస్తా అని చెప్తున్నాడు. అది కూడా తండ్రి యొక్క చిత్తానుసారంగానే ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి మనం ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి మీద మనం ఎంతగా ఆధారపడి ఉండాల్సింది అనేది మనం ఈ వాక్యం చదివితే అర్థమవుతుంది. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మనం అడుగుతూ ఉండాలి. మనం చదివిన వాక్యాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉండమని, మనకు ప్రార్థన ఏ విధంగా చేయాలో అది నేర్పించమని మనం ప్రతిరోజు అడుగుతూ ఉండాలి. That is why the Bible says in Romans 8:14, for as many are led by the Spirit of God, amen, they are called sons and daughters of God, amen. So we are adopted into God's family. Now we can call God Abba, Father, and the Holy Spirit bears witness with our spirit that we are children of God and that we are heirs, amen. So that means we can inherit everything that God has for us in prayer, amen. And so we must go to God for what? For mercy, so that God will be merciful on us and he will pardon us. We can go to God for grace, so that we are purified by grace. We can go to God for healing, so that the balm and oil of gladness will flow through us. We can go to God for divine favor and comfort in our lives, amen. So the Holy Spirit will comfort us. The Holy Spirit will bring healing to us. The Holy Spirit will pour the grace of God, the mercy and the love of God. Amen. When we pray every day in him, through him, and we keep on telling the Holy Spirit, keep reminding me and bring me again and again to a spirit of prayer. Hallelujah. రోమపత్రిక 8వ అధ్యాయము 14వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే, దేవుని ఆత్మ ఎందరు నడిపింపబడుదురో వారందరూ దేవుని కుమారులైందురు. ఏలయనగా మరలా భయపడుటకు మీరు దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదు, కానీ దత్తపుత్ర ఆత్మను పొందితిరి. అయితే ఎంతమంది అయితే పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఎవరైతే నడిపింపబడతారో వారందరూ కూడా దేవుని యొక్క కుమారులు అవుతారు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. అలాగే మనం ఇంకా భయపడడానికి మనలో ఏ ఆధిక్యత లేదు, కానీ మనం ఎందుకంటే మనం దాస్యపు ఆత్మను మనం పొందలేదు. మనము పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా, యేసు ప్రభు ద్వారా మనం దత్తపుత్రాత్మను పొంది ఆయన యొక్క కుమారులుగా, కుమార్తెలుగా మనము పిలువబడుతూ ఉన్నాము. ఆ ఆత్మ కలిగిన వారమే మనము అబ్బా తండ్రి అని తండ్రికి మొరపెట్టుచున్నాము. ఆ ఆధిక్యతను బట్టి మనము తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి మనం తండ్రి అని పిలుస్తున్నాము. దేవాన్ని మనం పిలవకుండా తండ్రి అని పిలిచేటువంటి ఆధిక్యత అనేది మనం పొందుకొని ఉన్నాము. మనము దేవుని పిల్లలమని ఆత్మ తానే మన ఆత్మతో కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నది. మనము పిల్లలమైతే వారసులము, అనగా దేవుని వారసులము. అయితే మనము ఆయన యొక్క వారసులుగా కూడా ఇక్కడ వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఆయన ఇచ్చేటువంటి ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా మనకు కూడా స్వాస్థ్యం అనేది, భాగం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా ఆయన యొక్క కృప కొరకు, ఆయన యొక్క కనికరం కొరకు మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. దాని ద్వారా మనము పరిశుద్ధులుగా మార్చబడతాము. స్వస్థత కొరకు, అలాగే ఆయన ఇచ్చేటువంటి దైవికమైనటువంటి శక్తి కొరకు, ప్రతి ఒక్క విషయంలో ఆయన మనల్ని నెమ్మది చేయడానికి మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. అది మన పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మనం అడుగుతూ ఉండాలి. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మమ్మల్ని నడిపించండి, ప్రార్థన ఎలాగ చేయాలో మాకు నేర్పించండి, అలాగే తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమని మేము పొందేలాగా మాకు సహాయం దయచేయమని మనం ప్రతిరోజు కూడా అడుగుతూ ఉండాలి. So every day we can pray for God's mercy, we can pray for God's grace, we can pray for God's healing, we can pray for God's divine favor, we can pray for God's power, we can pray for God's wisdom, we can pray for God's goodness, we can pray for God's protection, we can pray for God's provision, we can pray to be filled with the joy of God, the Holy Spirit. Hallelujah. Can you see? So there are so many things we can pray for. So that is why the Bible encourages us,
pray without ceasing, rejoice, pray without ceasing, give thanks, for God wants to bless you and me in Christ Jesus. Hallelujah. కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా తండ్రి అయిన దేవునికి మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. ఆయన యొక్క కృప కొరకు, ఆయన యొక్క కనికరం కొరకు, మంచి ఆరోగ్యము కొరకు, ఆయన ఇచ్చేటువంటి పరలోకం నుంచి ఇచ్చేటువంటి శక్తి కొరకు, అలాగే మనల్ని ప్రతి ఒక్క విషయంలో నెమ్మది పరచడానికి ఆయన యొక్క జ్ఞానము కొరకు, అలాగే మన రక్షణ కొరకు, ప్రతి ఒక్క విషయం కొరకు మనం ఆయన సన్నిధిలోకి వచ్చి మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. అందుకొరకే దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, ఎడతెగక మనల్ని ప్రార్థన చేయమని, అలాగే ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మనల్ని సంతోషించే మాదిరిగా ఉండమని ప్రభు అయిన తండ్రి దేవుడు మనకు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. And the Bible says in Philippians chapter 2 verse 13, for it is God who works in you both to will and to do his good pleasure. Amen. It is God the Holy Spirit who is working through us. So what is he doing? He is helping us and he is opening our eyes to see, to understand, to receive wisdom, to receive knowledge of God the Father and the Son. Amen. And filling us with power. So all the more every day we should pray, God open my eyes, God open my ears, God enlighten me, God enrich my heart, God show me who you are and how you work in me. Amen. So the more you understand and the more you receive the knowledge of the Father and the Son and the Holy Spirit, the more you enter into life. ఫిలిప్పీ పత్రిక 2వ అధ్యాయము 3వ వచనము. ఎందుకనగా మీరు ఇచ్ఛయించుటకు కార్యసిద్ధి కలుగ చేసుకొనుటకును తన దయా సంకల్పం నెరవేరుటకై మీలో కార్యసిద్ధి కలుగ చేయువాడు దేవుడే. కాబట్టి మనలో ఏదైతే ఉంటుందో అది దేవుడే ఆ కార్యం అనేది చేసేవాడై ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ తండ్రి అయిన దేవుని ద్వారా, అలాగే కుమారుని గురించినటువంటి జ్ఞానము మనం ఎప్పుడైతే కలిగి ఉంటామో ఆయన మనలో కార్యం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు అడుగుతూ ఉండాలి, దేవా నా ఆత్మీయ నేత్రాలను తెరవమని, నా ఆత్మీయ హృదయాన్ని తెరవమని. ప్రభు నువ్వు ఏదైతే ఉన్నావో, నువ్వు ఏదైతే మాకు చూపించాలనుకుంటున్నావో అది మాకు చూడడానికి, అలాగే అర్థం చేసుకోవడానికి కావాల్సిన జ్ఞానమును దయచేయమని మనం ప్రతిరోజు ఆయన సన్నిధిలోకి వచ్చి అడుగుతూ ఉండాలి. Now if you see, come back to 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, where Paul says pray without ceasing. Okay. మొదటి తెస్సలోనిక పత్రిక 5వ అధ్యాయము 17వ వచనం చూసినట్లయితే ఎడతెగక ప్రార్థన చేయమని చెప్తూ ఉన్నాడు. But that is not the only thing he said there. If you see in chapter 1 verse 2, he says we give thanks to God always for you all, making mention for you in our prayers. Can you see? So he starts with saying that I always remember you and I mention you in prayer. For what? Remembering without ceasing for your work of faith, labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God. Amen? Can you see? So that means whenever I remember you, I thank God for, your faith, for your labor of love and for your patience and hope. So what is he saying? When he is saying pray without ceasing, he is also telling them that I am praying for you. And I remember you, and I know the faith that you have, I know the hope that you have, I know how you're looking to God, and I bless God, and I pray for this quality to increase. Hallelujah. Can you see? మొదటి దశలోని పత్రిక 1వ అధ్యాయము 2-3 వచనాలు చూసినట్లయితే పౌలు భక్తుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు, విశ్వాసంతో కూడిన మీ పనిని, ప్రేమతో కూడిన మీ ప్రయాసమును, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందలి నిరీక్షణతో కూడిన మీ ఓర్పును మేము మన తండ్రి అయిన దేవుని ఎదుట మానక జ్ఞాపకం చేసుకొనుచు మా ప్రార్థనల యందు మీ విషయమై విజ్ఞాపనము చేయుచు మీ అందరి నిమిత్తము ఎల్లప్పుడూ దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాము అని చెప్తున్నాడు. అంటే మొదటిగా ఈయన ప్రార్థన చేస్తూ అలాగే సంఘానికి ప్రార్థన చేయమని చెప్తూ ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నాము. వారికి ఉన్నటువంటి ఓర్పును బట్టి, నిరీక్షణను బట్టి, దేవుని యందు వారికి ఉన్నటువంటి విశ్వాసమును బట్టి ఈయన ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా పౌలు భక్తుడు మీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తూ దేవుని స్తుతిస్తున్నాను, మహిమపరుస్తున్నాను చెప్తూ ఉన్నాడు. And then if you see in chapter 2, same letter, chapter 2 verse 13, he says, for this reason we also thank God without ceasing, because when you received the word of God, when you heard us, you welcomed it not as words of men, but as it in truth the word of God, which also effectively works in you who believed. That means he is praying and thanking God. See what he's saying. The reason why I thank God is when you received the word of God first time, you received fully knowing that you're receiving God's word. So he's like remembering and recalling every moment with the Thessalonica people, and he's saying, wow, I remember the first time when I came and preached, how you received the word of God, and I thank God because of your faith. I thank God because of the love that you have for Jesus. I thank God. All this is nothing but prayer. Amen? Remembering and thanking God for the wonderful work done in your life. We have so much occasions of praying every day. Amen?
so many things that we can thank God about, so many things that we can bless God about, so many things that we can say, God, thank you for your mercy, thank you for your grace, thank you for your healing, thank you for your favor, thank you for your goodness, thank you for your protection, thank you for your provision. Amen. Thank you for your love. Thank you for your faith in my heart and in my life and in my family. See, so many things. So praying should not be a difficult task because there are so many things that you can thank God for, praise God for, ask God for in prayer. Amen. మొదటి దశలోని పత్రిక 2వ అధ్యాయము 13వ వచనం చూసినట్లయితే, ఆ హేతు చేతను మీరు దేవుని గూర్చిన వర్తమాన వాక్యము మా వలన అంగీకరించినప్పుడు మనుష్యుల వాక్యమని ఎంచక అది నిజముగా ఉన్నట్టు దేవుని వాక్యమని దానిని అంగీకరించితిరి. కనుక మేమును మానక దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాము. ఆ వాక్యమే విశ్వాసులైన మీలో కార్యసిద్ధి కలగచేయుచున్నది అని చెప్తూ ఉన్నాడు. అంటే మొదటిసారిగా పౌలు భక్తుడు తెస్సలోనిక సంఘానికి ఆయన వెళ్ళి వారికి చెప్పినటువంటి వాక్యాన్ని బట్టి అప్పుడే మొదటిసారిగా వాళ్ళు వింటూ ఉన్నారు. అయినప్పటికీ కూడా అది నిజంగా దేవుని వాక్యం అని వారు విశ్వసించి దాన్ని అంగీకరించినట్టుగా చూస్తున్నాము. దానిని బట్టి పౌలు భక్తుడు దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాడు. ఆ వాక్యమే ఆ విశ్వాసంలోనే వాళ్ళకి కార్యసిద్ధి అనేది కలగచేస్తుందని చూస్తున్నాము. కాబట్టి మొదటిగా ఆయన దాన్ని గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు. అలాగే రెండోదిగా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు అనేది ఆయన చెల్లిస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మన జీవితంలో కూడా చాలా సందర్భాలు ఉంటాయి, చాలా విషయాలు ఉంటాయి. మనం దేవుణ్ణి ఆయన చేసినటువంటి పనిని బట్టి, ఆయన చేసినటువంటి కార్యాన్ని బట్టి మనం కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించేవి, ఆయన చూపించేటువంటి మంచితనము, అలాగే మనకు కావాల్సిన ప్రతి ఒక్క అవసరాన్ని ఆయన తీర్చేదాన్ని బట్టి, ఆయన చూపించే ప్రేమను బట్టి, కృపను బట్టి, కనికరాన్ని బట్టి, అలాగే మన హృదయంలో విశ్వాసం అనేది చేసేటువంటి ఆ కార్యాన్ని బట్టి మనం దేవుని స్తుతించే బద్దులమై ఉన్నాము. If you see in chapter 3 verse 9, for what thanks can we render to God for you, for all the joy with which we rejoice for your sake before our God, night and day praying exceedingly. Can you see? Again, night and day praying exceedingly that we may see your face and perfect what is lacking in your faith. Hallelujah. Can you see? I bless God for the first time when I met you. You received God's word and you received it as though it's God's word, not our word. So I thank God and I pray that. And I remember how you're growing in faith. I thank God for it. And now I'm waiting and praying so that I can come and increase and bless you more and more in faith. Hallelujah. See? So many different ways that we can pray. And Paul is showing us what it means to pray without ceasing for people. Amen. The first time when the person received the word, then now he is growing in the word, then he is now being established in faith. Amen. There are so many things that we can pray for. Amen. This is what we need to understand and pray, because prayer can become submission, where we submit things to God. Prayer can become confession. Prayer can become petition. Prayer is intercession. Prayer is praise. Prayer is thanksgiving. Amen. So we have different ways that we can adore and worship and thank and pray to God in all things at all times. మొదటి తెస్సలోని పత్రిక 3వ అధ్యాయము 9వ వచనము, మేము మీ ముఖము చూచి మీ విశ్వాసములో ఉన్న లోపమును తీర్చునట్లు అనుగ్రహించుమని రాత్రింబగళ్ళు అత్యధికముగా దేవుని వేడుకొనుచుండగా, మన దేవుని ఎదుట మిమ్మును బట్టి మేము పొందుచున్న యావత్తు ఆనందము నిమిత్తము దేవునికి తగినట్టుగా కృతజ్ఞతాస్తుతులు ఎలాగూ చెల్లింపగలము. అయితే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు, మొదటిసారిగా ఆయన ఆ సంఘానికి వచ్చినప్పుడు వారి మాటలు కాదు కానీ దేవుని యొక్క మాటలే వాళ్ళు చెప్పి ఉన్నారని వారు అంగీకరించి, దానిని బట్టి అంగీకరించిన విధానాన్ని బట్టి పౌలు భక్తుడు దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడము, అలాగే వాక్యంలో వాళ్ళు ఎదుగుతున్నట్టు ఆ వాక్యము కార్యసిద్ధి కలగడాన్ని చూసి రెండోసారిగా స్తుతించడం చేస్తూ ఉన్నాడు. అలాగే ఇక్కడ వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి లోపాలని తీర్చడానికి రాత్రింబగళ్ళు కూడా ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నాము. అందుని బట్టి దేవుని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు దాని అందు ఆనందించుచున్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి పౌలు భక్తుడు ఇక్కడ ఎడతెగక ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయాలి అనేది మనకు నేర్పిస్తున్నాడు. మనము కూడా మన జీవితంలో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఎడతెగక ప్రార్థన చేయాలి, విసుగకుండా ప్రార్థన చేయాలి. ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా దేవునికి మన సమస్తము ఆయన హస్తాలకు అప్పగించేసి, సంపూర్ణంగా ఆయన హస్తాలకు అప్పగించేసి, ఆయన మనకు చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క మేలుని బట్టి ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు జీవిస్తూ ఉండాలి. If you see in Psalm 139 verse 23, where David says, search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. See if there is any wicked way in me and lead me in the way everlasting. Can you see? He's saying, search me, see my anxieties, see my worries, see my deep fears, and lead me, O God, towards your truths and set me free from all worry, from all anxiety. See, whatever happens, bring your heart in prayer before God.
the time that we spend in worrying, if we pray, we will be set free. Hallelujah. So bring all your worries and fears and anxieties to God in prayer. God is a loving Father. Amen. కీర్తనల గ్రంథము 139 అధ్యాయం 23 వచనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ దావీదు భక్తుడు చెప్తా ఉన్నాడు, దేవా నన్ను పరిశోధించి నా హృదయంను తెలుసుకొనుము, నన్ను పరీక్షించి నా ఆలోచనలను తెలుసుకొనుము, నీకు ఆయాసకరమైన మార్గము నా యందున్నదేమో చూడుము, నిత్య మార్గంన నన్ను నడిపింపు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. అయితే ఆయన హృదయంలో ఏదైతే ఉందో దాన్ని పరిశోధించి తెలుసుకోమని చెప్తూ ఉన్నాడు. నా హృదయంలో ఏదైతే ఆలోచనలు ఉన్నాయో నీకు తెలుసు ప్రభా, నీకు ఆయాసకరమైనవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి నుంచి నన్ను దూరపరిచి నన్ను నిత్య మార్గంలో నీ మార్గంలో నడిపించు అని ఇక్కడ వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము కూడా అదే మాదిరిగా దావీదు భక్తుడిలాగా మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క శోధనని, ప్రతి ఒక్క సమస్యని, మనకున్నటువంటి ఏదైతే ఉంటాయో ఆ ఆలోచనలు, దేవునికి విరుద్ధమైన ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం ప్రార్థనలో ఆయన సన్నిధికి తీసుకొచ్చి ఇదే మాదిరిగా మనల్ని పరిశోధించమని, ఆయన నిత్య మార్గంలో నడిపించమని మనం వేడుకోవాలి. In fact, Philippians chapter 4 verse 6 says, be anxious for nothing. Amen. Can you see? Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart and mind in Christ Jesus. Amen. So no matter what anxiety is there, no matter what worry is there, no matter what is troubling or disturbing your heart, remember Jesus said, fear not. Remember Jesus said, don't be anxious. Remember Jesus said, don't be worried. Your Father knows, and He knows what you need. Amen. And that is why we need to understand, by not becoming anxious, we need to pray to God in our anxiety, and the peace of God will guard our heart and mind in Christ Jesus. Amen. ఫిలిప్పీ పత్రిక 4వ అధ్యాయము 16వ వచనం చూసినట్లయితే, నా అవసరము తీర్చుటకు సహాయం చేసి తిని, నేను ఈవిని ఆపేక్షించి ఇలాగు చేయుటలేదు, కానీ మీ లెక్కకు విస్తార ఫలము రావాలనని ఆపేక్షించి చెప్పుచున్నాను. నాకు సమస్తమును సమృద్ధిగా కలిగి ఉన్నది. అయితే ఇక్కడ పౌలు భక్తుడు చెప్తా ఉన్నాడు సంఘానికి, ఇక్కడ నాకు కావాల్సిన అన్నీ కూడా సమస్తము సమకూర్చి ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి యేసు ప్రభు మనకు కూడా గుర్తు చేస్తున్నాడు, ఏ విషయంలో కూడా మీరు భయపడొద్దు, ఏ విషయంలో కూడా మీరు కలత చెందొద్దు, విచారించవద్దు. తండ్రి అయిన దేవునికి మీ ప్రార్థనలు ఏదైతే ఉన్నాయో, విజ్ఞాపనలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆయన సన్నిధిలోకి వచ్చి చెప్పండి, ఆయన మీకు సమాధానం ఇస్తానని చెప్తూ ఉన్నాడు. So in your anxiety, pray. కాబట్టి మనకు ఉన్నటువంటి విచారంలో మనము దేవునికి ప్రార్థన చేయాలి. And even when you have sinned and when you have fallen, come near to God in faith and pray, because the Bible tells us in Psalm 32, blessed is he whose transgression is forgiven, whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, and in whose spirit there is no deceit. See, amen. And verse 5 says, I acknowledged my sin to you, and my iniquity I have not hidden. I said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgive the iniquity of my sin. For this cause, everyone who is godly should pray to you in a time when you may be found. Amen. So even a sinner finds God when he prays, when he confesses, when he renounces his sin, he receives forgiveness. Amen. That is why we must pray. Rather than being in guilt, in shame, and in disgrace and dishonor, get up. Come back to your father's house. Amen. Remember that prodigal son? He was there hungry. He was with pigs. But the Bible says he came back to his senses. And he said, I will go back to my father's house. And as he was coming, the father came out running, embraced him, kissed him. Amen. Put on the robe, put on the ring, put on the sandal, and said, let's have a feast. Hallelujah. So whenever we come back to our father, trust me, there is great joy in heaven. Amen. అయితే మనం పాపం చేసినా కూడా, ఏదైనా తప్పులు చేసినా కూడా తండ్రి యొక్క సన్నిధికి వచ్చి మనం పాపంలో ఒప్పుకున్నప్పుడు ఆయన మనకు క్షమాపణ అనేది దయచేస్తాడు. మనం కీర్తనల గ్రంథము 32వ అధ్యాయము 1 నుంచి కొన్ని వచనాలు చూసినట్లయితే, తన అతిక్రమములకు పరిహారము నొందినవాడు, తన పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తము నొందినవాడు ధన్యుడు. యెహోవా చేత నిర్దోషి అని ఎంచబడిన వాడు, ఆత్మలో కపటం లేనివాడు ధన్యుడు. నేను మౌనియై ఉండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆర్తధ్వని వలన నా ఎముకలు క్షీణించినవి. దివారాత్రములు నీ చెయ్యి నా మీద బరువుగా ఉండెను. నా సారము వేసవి కాలమున ఎండినట్టాయను. నా దోషమును కప్పుకొనక నీ ఎదుట నా పాపము ఒప్పుకొంటిని. యెహోవా సన్నిధిని నా అతిక్రమములు ఒప్పుకొందును అనుకొంటిని. నీవు నా పాప దోషములను పరిహరించి ఉన్నావు. కావున నీ దర్శన కాలమందు భక్తిగల వారందరూ నిన్ను ప్రార్థన చేయుదురు.
అయితే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, ఎవరైతే పాపం చేశారో, ఎవరైతే అతిక్రమములు చేసి ఉన్నారో దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చి వారు మొరపెట్టినప్పుడు ఆయన ప్రతి ఒక్క పాపంని అలాగే ఆయన కొట్టివేస్తానని చెప్తూ ఉన్నాడు. మన పాపంలో ఆయన పరిహరిస్తానని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ఆయన సన్నిధిలోకి వచ్చి ఒప్పుకున్నప్పుడు అలా ఒక పాపం అయినా కూడా ఆయన దేవుని యొక్క క్షమాపణ అనేది ఆయన పొందుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మనం ఏ తప్పులు చేసినా కూడా మనం తండ్రి యొక్క సన్నిధికి వచ్చి మనం అవి ఒప్పుకోవాలి. అప్పుడు ఆయన మనకి సమాధానం అనేది దయచేస్తాడు, ఆ క్షమాపణ అనేది దయచేస్తాడు. తప్పిపోయిన కుమారుడి జీవితం మనం చూసినట్లయితే ఆయన తండ్రి నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయి సమస్తము కోల్పోయిన తర్వాత మళ్ళీ తండ్రి ఇంటికి వద్దామని అనుకునే సమయానికి ఆయన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ కనీసం ఒక సేవకుల్లాగైనా నేను ఉంటాను అనుకొని వచ్చినప్పుడు దూరం నుంచే తండ్రి ఆ కుమారుని చూసి పరిగెత్తుకొని వచ్చి ఆయన్ని ముద్దాడి ఆయనకు ప్రశస్తమైన వస్త్రం ధరించడము, అలాగే చేతికి ఉంగరం పెట్టి ఆయన ఇంట్లోకి ఆహ్వానించి ఒక విందు చేసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి మనం కూడా ఎప్పుడైనా పాపం చేసి తండ్రి దగ్గర నుంచి మనం దూరం అయిపోయినప్పుడు మళ్ళీ ఆయన సన్నిధిలోకి వచ్చి క్షమాపణ అడిగినప్పుడు ఆయన క్షమిస్తాడు. అలాగే ఆ పరలోకంలో ఒక సంతోషమైనటువంటి విందు అనేది జరుగుతుంది అని మనం చూస్తున్నాము. If you see in Luke chapter 22 verse 31, Jesus says to Simon Peter, the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as wheat, but I have prayed for you. Hallelujah. I have prayed for you that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. Amen. Can you see? Even Jesus prayed for people. Amen. So how much more we should be in a spirit of prayer. Jesus himself, being the Son of God, was a man of prayer. లూకాసు వార్త 22వ అధ్యాయము 31వ వచనం చూసినట్లయితే, సీమోను, సీమోను, ఇదిగో సాతాను మిమ్మును పట్టి గోధుమల వలె జల్లించుటకు మిమ్మును కోరుకొనెను, కానీ నీ నమ్మిక తప్పిపోకుండునట్లు నేను నీ కొరకు వేడుకుంటుని. నీ మనస్సు తిరిగిన తర్వాత నీ సహోదరులను స్థిరపరచుమని చెప్పాను. అయితే ఇక్కడ యేసు ప్రభు సీమోను కొరకు ప్రార్థన చేసినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి మనము కూడా యేసు ప్రభు మనుషుల కొరకు ఆయన ఏ విధంగా అయితే ప్రార్థన చేసి ఉన్నాడో మనము కూడా అదే మాదిరిగా ఇతరుల కొరకు మనం ప్రార్థన చేసే వారిగా మనం ఉండాలి. Jesus, being the Son of God, felt the need to pray. In other words, he was showing us that as human being, as a human man, he was dependent on God the Father. And he was teaching the disciples what it means to be dependent, what it means to put your heart and mind continuously on God and say, Father, Father, Father. See, having a spirit of dependency, praying and coming over to God again and again and hoping in God. Amen? That is what prayer is. It means to ask, it means to seek, it means to be, speaking to God and setting your heart and your intentions before God. అయితే యేసు ప్రభు ఆయన దేవుని యొక్క కుమారుడు అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ మనుష్య రూపంలో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు, శరీరరీతిగా ఆయన ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇతరుల కొరకు ప్రార్థన చేయడం అనేది ఆయన చేసి ఉన్నాడు. అలాగే ఆయన తండ్రి మీద ఆధారపడుతూ ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా ఆయన ఆత్మలో తండ్రి మీద ఆధారపడుతూ చేసినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి మనం కూడా ఆయన సన్నిధికి వచ్చి ప్రతిరోజు మనం ప్రార్థన చేయాలి, అడుగుతూ ఉండాలి. ఆయన మనకు ఏదైతే మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడో, ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నాడో అది మనం అర్థం చేసుకోవడానికి కావాల్సిన జ్ఞానం కూడా మనం దయచేయమని మనం అడుగుతూ ఉండాలి. If you see his whole life, Jesus was also a man of prayer. మనం యేసు ప్రభు యొక్క జీవితం చూసినట్లయితే ఆయన ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా ఆయన ప్రార్థన చేసినట్లుగా మనం చూస్తూ If ఉన్నాము. we see in Luke chapter 3 verse 21, the Bible says when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also was baptized. And while he prayed, the heavens were opened. Amen? Can you see? And the heavens still remain open. Hallelujah. Because Jesus has already died on the cross and the veil is torn. And the veil is torn now, and now the heaven is always open for every child and every believer who comes with the righteousness of Jesus, with the blood covering of Jesus, and filled with the power and the anointing of the Holy Spirit can come before the Father in Jesus' name to an open heaven. So we need to pray. We should never be afraid to pray. We should never be afraid to come. Thanks be to God for the cross. Hallelujah. Because Jesus has already paid for our sins, and every curse is broken, and every sickness is broken, and there is provision, there is protection, there is presence of God on us. Amen. So we need to pray in all things at all times. లూకాసు వార్త 3వ అధ్యాయం 21వ వచనం చూసినట్లయితే, ప్రజలందరూ బాప్తిస్మము పొందినప్పుడు యేసు కూడా బాప్తిస్మము పొంది ప్రార్థన చేయుచుండగా ఆకాశము తెరవబడింది.
అయితే యేసుప్రభు ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేసి ఉన్నాడో అక్కడ ఆకాశం అనేది తెరవబడినట్టుగా మనం చూస్తున్నాము. ఆ ఆకాశం అనేది ఇప్పటికీ కూడా మన కొరకు తెరవబడి ఉన్నది. ఎందుకోసం అనంటే యేసయ్య శిలువ మరణం ఉంది, మన యొక్క పాపంలోకి ఆయన వెలచెల్లించి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ పరలోక ద్వారములు అనేది, ఆకాశం అనేది మన కొరకు ఎప్పుడు కూడా తెరవబడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆయన సన్నిధిలోకి మనం ప్రతిరోజు వెళ్తూ ఉండాలి, భయపడకుండా, విసుగకుండా, కలత చెందకుండా మనం ఆయన సన్నిధిలోకి వెళ్ళి మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకోసం అనంటే యేసయ్య మన యొక్క ప్రతి ఒక్క పాపమునకు ఆయన వెలచెల్లించి ఉన్నాడు. ఆయనే మనకు సమస్తము సమకూరుస్తాడు, మనల్ని ప్రతి ఒక్క విషయంలో కాచి కాపాడతాడు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా ఆయన సన్నిధికి వెళ్ళి మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. And that's why the Bible says in Luke chapter 5 verse 15 and 16, moreover the report of Jesus went around everywhere, amen, and more multitudes came to hear him and to be healed of their infirmities. But verse 16 is very important. But Jesus himself often withdrew into wilderness and prayed, amen. In spite of having such a busy ministry, he often prayed. లూకా సువార్త 5వ అధ్యాయము 15-16 వచనాలు చూసినట్లయితే, అయితే ఆయనను గూర్చిన సమాచారము, అంటే యేసును గూర్చిన సమాచారము మరి ఎక్కువగా వ్యాపించెను. బహుజన సమూహములు ఆయన మాట వినుటకు తమ రోగములను కుదుర్చుకొనుటకు కూడి వచ్చుచుండెను. అయితే ఆయన గురించిన సమాచారం ఎప్పుడైతే ఎక్కువగా వ్యాపించి ఉందో, బహుజన సమూహము చాలామంది ఆయన మాటలు వినడానికి, స్వస్థత పొందడానికి ఆయన సన్నిధికి వచ్చినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాము. అప్పుడు ఆయన ప్రార్థన చేయుటకు అరణ్యంలోనికి వెళ్ళుచుండెను. అయితే ఇటువంటి సేవ చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా, చాలా జన సమూహము వచ్చి ఆయన చుట్టూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన మాత్రం ప్రార్థన అనేది చేయడం అనేది ఆయన మానలేదు. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా మనం కూడా ప్రార్థన చేసే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. And that's why if you see, come with me, Luke chapter 6 verse 12. Now it came to pass in those days that he went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. Amen. Can you see? Jesus prayed often during the day. Jesus prayed the whole night in prayer. లూకా సువార్త 6వ అధ్యాయము 12వ వచనం చూసినట్లయితే, ఆ దినములందు ఆయన ప్రార్థన చేయుటకు కొండకు వెళ్ళి దేవుని ప్రార్థించుటయందు రాత్రి గడిపెను. అయితే ఇక్కడ యేసుప్రభుని మనం చూసినట్లయితే ఆయన ప్రతిసారి కూడా ఆయన ప్రార్థన చేయడం అని చూస్తూ ఉన్నాము. ఇక్కడైతే రాత్రి మొత్తం కూడా ఆయన ప్రార్థనలో గడిపినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి యేసయ్య పగటిపూట అలాగే రాత్రిపూట ప్రతి ఒక్క సమయంలో కూడా ఆయన ప్రార్థనకు అనేది చాలా ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. And if you see in Mark chapter 1 verse 35, now in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place, and there he prayed. Hallelujah. See, praying often during the day, praying whole night, praying very early in the morning. So if Jesus had such a beautiful life of prayer, how much more we are called to pray without ceasing. Pray continually, pray, don't lose heart, pray day and night, pray constantly, pray always. Hallelujah. మార్కు సువార్త 1వ అధ్యాయము 35వ వచనం చూసినట్లయితే, ఆయన పెందల కడనే లేచి ఇంకనూ చాలా చీకటి ఉండగానే బయలుదేరి అరణ్య ప్రదేశమునకు వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థన చేయుచూ ఉండెను. అయితే యేసు ప్రభు ఉదయకాల సమయంలో ప్రార్థన చేయడము, రాత్రంతా ప్రార్థన చేయడము, మొదటి జామునే ప్రార్థన చేయడం, ఈయన ప్రార్థనకి చాలా ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము. కాబట్టి మనము కూడా అలాగే ఆయన మాదిరిగా మనం ప్రార్థన చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది మనకు కూడా. And that's why, come with me, the Bible tells us in Luke chapter 9 verse 18, then it happened as he went alone praying that his disciples joined him. Can you see? He was praying, but his disciples joined him. And then in verse 28 it says, same chapter, now it came to pass about 8 days after these things that he took Peter, John and James and went up to the mountain to pray, where he got transfigured. Can you see? So Jesus was praying, and the disciples are going on watching him praying. Even now they have not asked him what and how you pray. But now you see what happens. లూకా సువార్త 9వ అధ్యాయము 18వ వచనం చూసినట్లయితే, ఒకప్పుడు ఆయన ఒంటరిగా ప్రార్థన చేయుచుండగా ఆయన శిష్యులు ఆయన యుద్ధ ఉండిరి. అయితే ఇక్కడ యేసుప్రభు ఒంటరిగా ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఆయన శిష్యులు ఆయనతో పాటు ఉన్నట్టుగా చూస్తున్నాము. 28వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, ఈ మాటలు చెప్పినది మొదలుకొని రమారమి 8 దినములు అయిన తర్వాత ఆయన పేతురును, యోహానును, యాకోబును వెంటబెట్టుకొని ప్రార్థన చేయుటకు ఒక కొండ ఎక్కెను. అయితే తర్వాత చూసినట్లయితే ఆయనతో పాటు పేతురు, యాకోబు, యోహాను కూడా ఆయనతో పాటు వచ్చినట్లుగా చూస్తున్నాం కొండ మీదకి. అది రూపాంతరం కొండ మీదకి ఆయన వచ్చినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాము. And come with me now to Luke chapter 11 verse 1. Now it came to pass as he was praying in a certain place, when he ceased, that one of his disciples said, Lord, teach us to pray. Hallelujah. Can you see? Now in them there comes an urge. We also want to pray.
We are always seeing you praying in the morning, praying at night, praying here, praying there. Teach us how to pray. And then Jesus says, call God Father, hallow His name, His kingdom come, His will be done. Ask Him for your daily bread. And don't worry, you forgive others and God will forgive you. And please remember, God will keep you from the evil one. Pray. Amen. He will deliver you. He will keep you. So in other words, pray for protection, pray for provision, pray for God and His name and His glory here on earth above all. Amen. లూకా సువార్త 11వ అధ్యాయము 1 నుంచి కొన్ని వచనాలు. ఆయన ఒక చోట ప్రార్థన చేయుచుండెను. ప్రార్థన చాలించిన తర్వాత ఆయన శిష్యులలో ఒకడు, ప్రభువా, యోహాను తన శిష్యుడు నేర్పినట్లుగా మాకును ప్రార్థన చేయ నేర్పమని ఆయన్ని అడిగారు. అయితే ఎప్పుడైతే యేసుప్రభు ఒంటరిగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారో వారు చూస్తూ ఉన్నారు, కానీ వారికి ఎప్పుడైతే ఆయన చూస్తూ ఆయన ఉదయకాల సమయంలో, రాత్రికాల సమయంలో, సాయంకాల సమయంలో ప్రతిసారి కూడా ఆయన ప్రార్థన చేయడం అనేది వారు చూసి ఉన్నారు. అప్పుడు వాళ్ళ హృదయంలో నుంచి ఒక ఆశ అనేది వారికి కూడా వచ్చింది. కాబట్టి యేసుప్రభు నేను అడుగుతూ ఉన్నారు, మాకు ప్రార్థన ఏ విధంగా చేయాలో నేర్పించమని. అప్పుడు యేసుప్రభు చెప్తూ ఉన్నాడు, తండ్రికి అయిన దేవునికి మీరు ప్రార్థన చేయాలి అని చెప్పి, అలాగే ఆయనే పరిశుద్ధ నామం బట్టి మీరు ప్రార్థన చేయాలి. ఆయన రాజ్యం ఏ విధంగా అయితే పరలోకంలో ఉందో ఈ భూలోకంలో కూడా రావాలి అని, అలాగే మనకు కావాల్సిన అనుదిన ఆహారం కొరకు ప్రార్థన చేయమని, మనం చేసిన ప్రతి ఒక్క తప్పును క్షమించడానికి ప్రార్థన చేయమని, అలాగే దుష్టుని యందు మనం పడిపోకుండా, శోధనలో మనం పడిపోకుండా మనల్ని కాపాడమని ప్రార్థన చేయమని నేర్పించి ఉన్నాడు. And then Jesus continues. He doesn't stop. Now verse 5 says, see, which of you shall have a friend and go to him at midnight and say to him, a friend has come to me, please lend me 3 loaves, for a friend of mine is come from a journey. And then, the friend in the inside says, no, go away, my children are sleeping. But this friend doesn't give up. Please see, he keeps on knocking and knocking and knocking. So much so that in verse 8, that friend who is inside says, I say to you, though he will not rise and give to him because he is his friend, yet because of his persistency. Amen? Can you see? Don't lose heart. Be persistent. The widow wore that person out. In other words, what God is looking for is persistency, continuity, dependency. Ask and keep on asking and keep on asking and keep on knocking and keep on asking. Amen? That's what God wants from us as children. Amen? So we need to ask in all things at all times. So what do we see? There are 3 friends here. One who has in abundance, and the second friend doesn't have anything to offer to the one who has come to his house. So he goes to the first friend who has in abundance and says, please give me something to eat. I don't need, but my friend needs who is come at home. Amen? And that is exactly what you and I need to do. We are the friends in between. We have God on one side who has in abundance, and on the other side we have the world. So we have to go to God, take from God, take all His healing and blessing and His abundance of life in Christ Jesus and take it to the people of the world and give them. Hallelujah. Can you see? There are people starving. There are people dying. There are people in need. We are called to stand in the gap and pray for them and be a blessing for them as believers. And so we need to be filled with the Holy Spirit. That's why it goes on. Ask and you will be given. Seek and you will find. Knock and it will be opened unto you. And the Father, see the 13th verse. If then you being evil know how to give good gifts to your children, how much more will not the Heavenly Father give the Holy Spirit? Hallelujah. So we have to ask. The Our Father begins with Our Father in heaven, hallowed be thy name. And then it ends with, fill me with your Holy Spirit. Amen. That I truly can become what you want me to become in this world. Amen. And so we need to pray that God will raise up more and more people in the kingdom of God. That's why in Luke chapter 10, please see verse 2. What did Jesus say? Then the harvest is truly great, but the laborers are few. Therefore, pray to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Amen? So what we need to do? We need to come to the Father. Ask him to bless us and ask him to raise up more people in the harvest. Hallelujah. So that we go and take from abundance and give to the world. Give the Father's love. Give the Father's peace. Give the Father's joy. Give the Father's presence. Give the Father's provisions that he has given to us. Amen. But for all this we need to pray. Amen. లూకా సువార్త 11వ అధ్యాయము 5 నుంచి.
అయితే ఇక్కడ యేసుప్రభు ప్రార్థన ఏ విధంగా చేయాలనేది నేర్పించిన తర్వాత ఆయన అక్కడితో ముగించలేదు. తర్వాత ఆయన ఇంకా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. మీలో ఎవరికైనా ఒక స్నేహితుడు ఉండగా అతడు అర్ధరాత్రి వేళ ఆ స్నేహితుని యొద్దకు వెళ్ళి, స్నేహితుడా, నాకు 3 రొట్టెలు బదులిమ్ము. నా స్నేహితుడు ప్రయాణం చేయుచు మార్గంలో నా యొద్దకు వచ్చి ఉన్నాడు. అతనికి పెట్టుటకు నా యొద్ద ఏమీ లేదని అతనితో చెప్పాను. అయితే ఒక స్నేహితుడు ఉన్నాడు, ఆయనకి మరొక స్నేహితుడు ఆయన ఇంటికి దర్శించినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాము. ఆయనకు ఆహారం పెట్టడానికి ఆయన దగ్గర ఏమీ లేదు. కాబట్టి ఏ స్నేహితుడి దగ్గర అయితే ఉన్నాయో ఆ స్నేహితుడి దగ్గరికి వెళ్ళి 3 రొట్టెలు బదులిమ్మని ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు. అయితే అప్పుడు అతను లోపలే ఉండి, నన్ను తొందర పెట్టవద్దు, తలుపు వేసి ఉన్నది, నా చిన్నపిల్లలు నాతో కూడా పండుకొని ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. అయితే ఆయన ఆ మాట చెప్పినప్పుడు ఆయన వదిలిపెట్టి వెళ్లకుండా అతడు ఇంకా బతిమాలుతూ ఉన్నాడు. అతడు తన స్నేహితుడైనందున లేచి ఇయ్యకపోయినను అతడు సిగ్గుమాలి మాటి మాటికి అడుగుట వలన లేచి అతనికి కావలసినవి ఉన్నవి ఇచ్చును అని మీతో చెప్పుచున్నాను. అయితే ఆయన పడుకొని ఉన్నారు, చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు అని చెప్పినా కూడా ఆయన మాటి మాటికి తలుపు తట్టడం వలన ఆయన సిగ్గుమాలి అలాగే విసుగనేది చెందకుండా అడుగుతూ ఉన్న దానిని బట్టి లేచి వచ్చి ఆ రొట్టెలు ఇస్తాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు దేవుడు. అంటే మనం కూడా ఆయన సన్నిధిలోకి వచ్చి మనం విసుగు అనేది చెందకుండా, ధైర్యం అనేది మనం కోల్పోకుండా ఆయన సన్నిధిలోకి వచ్చి మనం మాటి మాటికి ఆయన పాదాల చెంత గోజాడినప్పుడు ఆయన మనకు అనుగ్రహిస్తాడని చెప్తూ ఉన్నాడు. అలాగే విధవరాలు, అలాగే న్యాయాధిపతి ప్రార్థన మనం చూసి ఉన్నాం కదా, ఆమె కూడా ఆయన సన్నిధిలోకి వచ్చి ఆయన దగ్గర గోజాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆమెకు న్యాయం తీర్చాలని అనుకున్నాడు. కాబట్టి దేవుడు మన దగ్గర నుంచి ఆయనపై ఆధారపడము, ఆయనను అడగడము అనేది ఆయన మన దగ్గర నుంచి ఆశిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఆయన సన్నిధికి వచ్చి మనం అడుగుతూ ఉండాలి. అలాగే ఇక్కడ మొదటి స్నేహితుడు ఎవరి దగ్గర అయితే సమృద్ధిగా ఉందో ఆయన దగ్గరకు వచ్చి అడుగుతూ ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నాము. రెండో స్నేహితుడు ఆయన దగ్గర ఏమీ లేదు. మూడో స్నేహితుడు ఆయన దర్శించడానికి వచ్చినప్పుడు ఆయనకు ఆహారం పెట్టడానికి ఆయన దగ్గర ఏమీ లేదు. కానీ మొదటి స్నేహితుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరి దగ్గర అయితే ఉన్నాయో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మాటి మాటికి అడిగినప్పుడు ఆయన అవి పొందుకొని ఉన్నాడు. అయితే మనం ఇందులో నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏమిటి అని అంటే, ఆ మొదటి స్నేహితుడు ఎవరి దగ్గర అయితే ఆ రొట్టెలు ఉన్నాయో ఆయన మనం తండ్రి అయిన దేవుళ్ళలాగా మనం భావించాలి. రెండో వ్యక్తి మనము, అలాగే మూడో వ్యక్తి ఈ లోకంలాగా మనం భావించాలి. ఎందుకోసం అనంటే మనము దేవుడికి అలాగే ఈ లోకంలోకి మనం మధ్యవర్తులుగా ఉన్నాము. కాబట్టి మనం దేవుడి దగ్గర ఏదైతే సమృద్ధిగా ఉందో దాన్ని మనం అడుగుతూ ఈ లోకంలో ఉన్న వారి కొరకు మనం ఇవ్వాలి. ఈ లోకంలో చాలా శ్రమలు ఉన్నాయి, అవసరాలు కలిగిన వారు ఉన్నారు, నశించిపోతూ ఉన్నవారు చాలామంది ఉన్నారు. కాబట్టి వారికి మనం ఒక ఆశీర్వాదకరంగా మనం ఉండాలి. అలాగే మన 13వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, పరలోకమందున్న మీ తండ్రి తన్ను అడుగు వారికి పరిశుద్ధాత్మని ఎంతో నిశ్చయంగా అనుగ్రహిస్తానని చెప్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా ఆయన సన్నిధిలోకి వెళ్ళి మనం అడుగుతూ ఉండాలి. ఆయన అడగమన్నాడు, అడిగితే మీకు ఇస్తా అని చెప్పాడు, వెతికితే మీకు దొరుకుతాయని చెప్పాడు, అలాగే తడితే మీకు తీయబడతాయని చెప్పాడు. కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి మనం అడుగుతూ ఉండాలి. అలాగే లూకాసు వార్త 10వ అధ్యాయము మనం 2వ వచనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు, ఇక్కడ కోత విస్తారంగా ఉన్నది కానీ పనివారు కొద్దిమందే ఉన్నారు. కాబట్టి కోత యజమానిని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనిడి. కాబట్టి మనం కూడా ఈ లోకంలో ఎంతోమంది నశించిపోతూ ఉన్నారు, వారిని సిద్ధపరచడానికి మనలాగా ఇంకెంతో మందిని సిద్ధపరచడానికి తండ్రి అయిన దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళి మనం ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. మనం ముగించే ప్రార్థన పరిశుద్ధాత్మతో మనల్ని నింపమని మనం వేడుకుంటూ ఉండాలి. That's why the Bible says in Colossians chapter 4 verse 2, continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving, meanwhile praying also for us that God will open to us a door for the word to speak the mystery of Christ, to which I am also in chain. Amen. Can you see? Paul is saying continue earnestly in prayer, but pray for us also that God will open door, that the word of God will go through us. Amen. Can you see? And that's exactly what Jesus was saying. Pray, pray. See, pray that the harvest is plenty. Pray that the Father will raise up people. Pray. Paul is saying, pray that the word of God will go. Pray that the door will be opened for me to preach. Amen. There are so many occasions that we need to pray continually. Amen. కొలస్సీ పత్రిక 4వ అధ్యాయం 2వ వచనం చూసినట్లయితే, ప్రార్థన యందు నిలకడగా ఉండి కృతజ్ఞత గలవారై దాని యందు మెలకువగా ఉండుడి. మరియు నేను బంధకములలో ఉంచబడినను కారణమైన క్రీస్తు మర్మమును గూర్చి నేను బోధింపవలసి ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నాడు. అయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రతి ఒక్క విషయంలో మనం దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ ప్రార్థనలో మనం నిలకడగా ఉండాలి, మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయమని చెప్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు, మనకి లోకంలో కోత చాలా ఉన్నది, విస్తారంగా ఉన్నది, పని చేయడానికి పనివారు కొద్దిగా ఉన్నారు. కాబట్టి వారి కొరకు మనం ప్రార్థన చేస్తూ వారిని సిద్ధపరిచే విధంగా లోకంలోకి ఇంకా వాక్యం వెళ్ళే విధంగా మనం చేయాలి. కాబట్టి పౌలు భక్తుడు కూడా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు, నేను వెళ్ళి ప్రార్థన చేయడానికి యేసుక్రీస్తు యొక్క మర్మం ఏదైతే ఉందో ఈ లోకంలో నేను బయలుపరచడానికి నా కొరకు ప్రార్థన చేయమని ఇక్కడ వెల్లడిస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. If you see in 1 Timothy chapter 2 verse 1, therefore I exhort first of all that supplication, prayer, intercession and thanksgiving made for all men. Amen. Can you see? So we are called
to pray and intercede and give thanks. We are called to pray for all the people. Amen. And verse 8 says, I desire therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Can you see? So how much we should take this to heart, that we should as believers pray without ceasing, pray continually, pray earnestly, pray at all times, pray in the morning, pray at noon, pray in the evening, pray at night. In fact, the Bible tells us, come with me, if you see in Psalm 55, come, Psalm 55. See what David says. Psalm 55, verse 16. As for me, I will call upon God, and the Lord shall save me. Evening and morning and at noon, I will pray and cry aloud, and he shall hear my voice. Amen. And he is going to redeem us. Amen. See? So we need to pray. And he alone can redeem us. So we need to pray in all things at all times. మొదటి తిమోతి పత్రిక 2వ అధ్యాయము 1 నుంచి కొన్ని వచనాలు. మనము సంపూర్ణ భక్తియు మాన్యతయు కలిగి నెమ్మదిగాను సుఖముగాను బ్రతుకు నిమిత్తము అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా మనుషులందరి కొరకును ప్రార్థన చేయవలసి ఉన్నదని చూస్తూ ఉన్నాము. అయితే మనం ఇక్కడ ఉన్నది మన కొరకే కాదు, మన చుట్టూ ఉన్న మనుషులందరి కొరకు కూడా మనం ప్రార్థన చేయడానికి ఇక్కడ ఉన్నాము. అలాగే 8వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, కావున ప్రతి స్థలమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై పవిత్రములైన చేతులెత్తి ప్రార్థన చేయవలనని కోరుచున్నాను. అయితే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, మన హృదయంలో ఎటువంటి సంశయం కానీ, అలాగే దేవుడు మనం ప్రార్థన చేసి అంగీకరిస్తాడా లేదనేటువంటి సమస్య కానీ మన హృదయంలోకి రాకుండా, అటువంటి ఆలోచనలు కూడా మన యొద్దకు రాకుండా మనము ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. ఇక్కడ విశ్వాసులుగా మనం పిలువబడుతూ ఉన్నప్పుడు ఎడతెగక మనం ప్రార్థన చేయాలి, విసుగక ప్రార్థన చేయాలి. మన ధైర్యం అనేది మనం కోల్పోకుండా ప్రార్థన చేయాలి. ఉదయకాల సమయంలో, రాత్రికాల సమయంలో, సాయంకాల సమయంలో, ప్రతి సమయంలో కూడా మనం దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. కీర్తనల గ్రంథము 55 అధ్యాయము 16-17 వచనాలు మనం చూసినట్లయితే, అయితే నేను దేవునికి మొరపెట్టుకుందును, యెహోవా నన్ను రక్షించును. సాయంకాలమున, ఉదయమున, మధ్యాహ్నమున నేను ధ్యానించుచు మొరపెట్టుకుందును. ఆయన నా ప్రార్థన ఆలకించును. నా శత్రువులు అనేకులై ఉన్నారు, అయినను వారు నా మీదకి రాకుండానట్లు సమాధానం కలుగచేస్తాడని చెప్తూ ఉన్నాడు. అయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రతి సమయంలో కూడా నేను ఉదయము, సాయంత్రము, మధ్యాహ్నం ప్రతి సమయంలో కూడా నేను దేవునికి ప్రార్థన చేస్తాను, ఆయన నా మొరను ఆలకిస్తాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. ప్రతి ఒక్క విషయంలో ఆయన నన్ను రక్షిస్తాడు అనేది మన వాక్యంలో చూస్తున్నాం. కాబట్టి మన ప్రతి ఒక్క అవసరం ఏదైతే ఉందో దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చి మనం మొరపెట్టవలసి ఉంది. So we can pray every day for God to increase our faith, for God to strengthen us, for God to pacify our heart, for God to cleanse our conscience. You see, where we pray, yes God, cleanse me and heal me, because there is only one thing that can prevent us. Yeah, the main thing is sin that can prevent from God hearing our prayer. So we need to confess, we need to renounce sin, we need to come to the cross and in and through Christ Jesus confess our sin, ask God to cleanse us from every sin and to bring us into his presence. That's why the Bible says, come with me, Hebrews chapter 9 verse 19. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which he consecrated for us through the veil, that is his flesh, and having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, see, and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised, he is faithful. Hallelujah. God is faithful. When you come before him in and through Christ Jesus, when you confess your sin, he will forgive you of all your sins, and you can cry out to him, you can call on him, you can pray to him, you can ask him to strengthen you, you can ask him to heal you, you can ask his favor, you can ask his grace, his mercy, his love, his protection, his provision. You can ask him to make you a channel of blessing for people around you. You can ask him to use you for his kingdom and to make you what he wants you to be. Hallelujah. And to pray for people around you. See, so we can continuously keep on praying and asking for God to bless us and bless people around us. Amen. For his kingdom to come, for his name to be hallowed, and for him to receive glory and honor as people are healed, delivered, and set free in Jesus' name. Amen.
మనము ప్రార్థన అనేది మనం చేస్తూ ఉండాలి. విశ్వాసం కొరకు మనల్ని బలపరచమని, అలాగే మనల్ని ప్రతి ఒక్క పాపం నుంచి మనల్ని కడిగివేయమని మన ప్రార్థన అనేది చేస్తూ ఉండాలి. మన యొక్క పాపం ఏదైతే ఉందో అది మనల్ని ప్రార్థన చేయకుండా ఆపుతూ ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం అధిగమించి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఆయన శిలువ మరణం పొంది ఉన్నాడు, మన ప్రతి ఒక్క పాపంలో ఆయన కొట్టివేసి ఉన్నాడు అనే విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకొని ప్రతిరోజు కూడా యేసు ప్రభు యొక్క శిలువ సన్నిధిలోకి ఆయన చెంతకు మనం వచ్చి మనం చేసిన ప్రతి ఒక్క పాపంని ఆయన సన్నిధిలో ఒప్పుకోవాలి. ఒప్పుకొని మనల్ని బలపరచమని, మన పరిశుద్ధులుగా చేయమని మనం వేడుకుంటూ ఉండాలి. హెబ్రీ పత్రిక 9వ అధ్యాయము 19వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, ఇందుచేత మొదటి నిబంధన కూడా రక్తము లేకుండా ప్రతిష్ఠింపబడలేదు అని చూస్తున్నాము. అయితే ఇక్కడ యేసు ప్రభు యొక్క రక్తమే మన కొరకు ప్రతిష్ఠించబడినట్టుగా మనం చూస్తున్నాము. ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము మోషే ప్రతి ఆజ్ఞను ప్రజలతో చెప్పిన తర్వాత ఆయన నీళ్లతోనూ రక్తవర్ణము గల గొర్రె బొచ్చుతోనూ హిస్సోపుతోనూ కోడల యొక్కయు మేకల యొక్కయు రక్తం తీసుకుని దేవుడు మీ కొరకు విధించిన నిబంధన రక్తం ఇదే అని చెప్పుచు గ్రంథము మీదను ప్రజలందరి మీదను దానిని ప్రోక్షించాను. అయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే వారు చేసినటువంటి పాపంలని ఏ విధంగా కడిగివేయాలి అనేది చూసినట్లయితే వాళ్ళు కోడల యొక్క అలాగే మేకల యొక్క రక్తాన్ని తీసుకొని వారిపైన ప్రోక్షించినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాము. మనకైతే యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం ద్వారా మన యొక్క పాపం అనేది, మనం చేసిన ప్రతి ఒక్క అతిక్రమము అలా అన్నీ కూడా యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం ద్వారా కడగబడి ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా ఆయన సన్నిధికి రావాలి. మనమైతే క్రొత్త నిబంధనలో ఉన్నామో, ఇక్కడ పాత నిబంధనలో ఉన్న వారైతే ఈ మాదిరిగా చేసి వారి యొక్క పాపంలో వాడు కడిగి వేసుకున్నారు. కానీ మనమైతే ఇప్పుడు క్రొత్త నిబంధనలో ఉన్నాం కాబట్టి యేసు ప్రభు యొక్క కృప కింద, ఆయన యొక్క కనికరం కింద, వాత్సల్యం కింద మనం ఉన్నాం. కాబట్టి ఆయన సన్నిధిలోకి వచ్చి ప్రతిరోజు కూడా మనం ప్రార్థన అనేది చేయాలి. ఆయన యొక్క ప్రేమ కొరకు, ఆయన యొక్క రక్షణ కొరకు, అలాగే మనము ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది, అలాగే ఆయన చిత్తము మన జీవితంలో ఏదైతే ఉందో అది నెరవేర్చబడడానికి మనం ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. అంతేకాకుండా మన చుట్టూ ఉన్న మనుషులందరి కొరకు మనం ప్రార్థన చేసే మాదిరిగా ఉండాలి. తండ్రి యొక్క రాజ్యము ఈ పరలోకంలో ఏ విధంగా అయితే ఉందో ఈ భూమి మీద కూడా రావాలి అని మనం ప్రార్థన చేస్తూ యేసు ప్రభు ద్వారా ప్రతి ఒక్క సంతోషాన్ని, సమాధానం అనేది మనం పొందుకునే మాదిరిగా ఉండాలి. James chapter 5 verse 15 says, "And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up, and if he has committed sins, he will be forgiven." Amen. And the next verse says, "Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man avails much." Amen. See, so when you pray, people can get healed, their sins are forgiven, and a person will rise up even from dead. Amen. And then the example is given of Elijah. Elijah prayed and there was no rain. And then when Elijah prayed, it started raining. And verse 18 says, "And he prayed again and the heaven gave rain and the earth produced its fruit." Amen. And Elijah was a man like us in all things, in all weaknesses. But yet his prayers were powerful because his God was powerful, and so is our God. Hallelujah. Amen. యాకోబు పత్రిక 5వ అధ్యాయము 15-16 వచనాలు. విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన ఆ రోగిని స్వస్థపరచును, ప్రభువు అతని లేపును, అతడు పాపములు చేసిన వాడైతే పాప క్షమాపణ నొందును. అయితే మనం విశ్వాసం కలిగి మనం ప్రార్థన చేసినట్లయితే స్వస్థత అనేది పొందుకుంటారు. అలాగే మరణం నుంచి కూడా వారు లేపబడతారు అని చూస్తున్నాము. అలాగే చేసిన ప్రతి ఒక్క పాపంకి పాప క్షమాపణ అనేది పొందుకునే వారిగా ఉంటాము. 16వ వచనం చూసినట్లయితే, "మీ పాపములను ఒకరితో ఒకడు ఒప్పుకొనుడి, మీరు స్వస్థత పొందినట్లు ఒకరి కొరకు ఒకరు ప్రార్థన చేయుడి. నీతిమంతుని విజ్ఞాపన మనపూర్వకమైనదై బహుబలము కలదై ఉండును." అయితే మనము ఒకరి ఎడల ఒకరు పాపములు చేసినప్పుడు దాన్ని ఒప్పుకోవాలి. అలాగే మనం స్వస్థత పొందడానికి ఒకరి కొరకు ఒకరు ప్రార్థన చేసే విధంగా ఉండాలి. ఎందుకోసం అనంటే నీతిమంతుని యొక్క ప్రార్థన అనేది దేవుడు అంగీకరిస్తాడు, దానికి సమాధానం ఇస్తాడని చెప్తూ ఉన్నాడు. మనకి ఇక్కడ ప్రవచన వచనాల్లో చూసినట్లయితే ఉదాహరణ కూడా చెప్పి ఉన్నాడు. ఏలియా గురించి చెప్పి ఉన్నాడు. ఏలియా మనలాంటి స్వభావము కల మనుష్యుడే. వర్షింపకుండానట్లు అతడు ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయగా 3.5 సంవత్సరముల వరకు భూమి మీద వర్షింపలేదు. అతడు మరలా ప్రార్థన చేయగా ఆకాశము వర్షించెను, భూమి తన ఫలము ఇచ్చెను. అయితే ఏలియా కూడా మనలాంటి స్వభావం కలిగినటువంటి మనలాంటి మనుష్యుడే. కానీ ఆయన దేవునికి ప్రార్థన చేసినప్పుడు, విశ్వాసంతో ఆసక్తితో ఆయన ప్రార్థన చేసినప్పుడు వర్షం అనేది కురవలేదు. తర్వాత 3.5 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆకాశము తెరవబడి వర్షం కురిచి అలాగే భూమి ఫలించినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాము. అయితే ఆయన ఏ దేవుడికైతే ప్రార్థన చేసి ఉన్నాడో అదే దేవుడు మనకు కూడా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము కూడా అదే విశ్వాసంతో మనకు ఆయన ప్రార్థన చేయాలి. And that's why the Bible says in Hebrews chapter 4 verse 14, "Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." So let us take our stand in the Lord. Amen.
that we stand in Jesus Christ, that we pray to Him and to the Father, and we see God working on our behalf whenever we pray. So pray continually. Don't lose heart. Pray in all things at all times. Pray during the day. Pray in the evening. Pray at night. Pray at noon. Pray unceasingly. Pray constantly. Pray always. Hallelujah. హెబ్రీ పత్రిక 4వ అధ్యాయము 14 నుంచి. ఆకాశ మండలములకు గుండా వెళ్ళిన దేవుని కుమారుడైన యేసు అను గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు మనకున్నాడు కనుక మనం ఒప్పుకొనదగిన దానిని గట్టిగా చేపట్టుదుము. మన ప్రధాన యాజకుడు మన బలహీనతల యందు మనతో సహానుభవం లేనివాడు కాడు, కానీ సమస్త విషయంలోనూ మనలోనే శోధింపబడి ఆయన పాపం లేనివాడుగా ఉండెను. కనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచిత సహాయము కొరకు కృప పొందినట్లు ధైర్యముతో కృపాసనం నొద్దకు చేరుదుము. అయితే యేసు ప్రభు మనకిప్పుడు ప్రధాన యాజకుడుగా ఉన్నాడు. ఆయన ఈ లోకంలో శరీరధారిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన కూడా శోధింపబడి ఉన్నాడు, కానీ ఆయనలో పాపం అనేది లేదు, ఆయన పాపం అనేది చేయలేదు. కాబట్టి ఆయన ద్వారా మనము కూడా ఆ పాపంలో పడిపోకుండా మనం ఆయన సన్నిధికి రావాలి. ఆయన కృపా సింహాసనం వద్దకి మనం ధైర్యంగా ఆయన సన్నిధికి వచ్చి మొరపెట్టుకుంటూ ఉండాలి ఆయన యొక్క కృప పొందడానికి. కాబట్టి మనం యేసు ప్రభులో మనం స్థిరంగా నిలబడదాము. ప్రార్థన అనేది మనం ఎడతెగక ప్రార్థన చేస్తూ విసుగక మనం ప్రార్థన చేయాలి. ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మనం ప్రార్థన చేసే మాదిరిగా మనం ఉందాము. And that is why the Bible says in Ephesians 6, finally be strong in the Lord and in His mighty power. For we are not wrestling against flesh and blood, but we are wrestling against spiritual host and wickedness in the heavenly places. So the Bible says, put on the whole armor of God. Amen. And then it says, verse 18, please see, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to the end with all perseverance and supplication for all the saints. Hallelujah. Can you see? So there is constantly a warfare, and we are to pray and to be fully protected, provided by the grace and the mercy and the love of God the Father and Jesus, and the power of the Holy Spirit is with us. So let us not give up heart, but we are in a warfare. So we need to pray in all things at all times, going to the throne of grace, receiving power and strength, and fighting this battle in the precious name of Jesus and the Father, and winning the battle in the power of the Holy Spirit. Amen and amen. ఎఫెసీ పత్రిక 6వ అధ్యాయము 13వ వచనము. అందుచేత మీరు ఆపద్దినమందు వారిని ఎదిరించుటకు సమస్తమును నెరవేర్చిన వారే నిలవబడుటకు శక్తిమంతులగుటకు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. ఏలయనగా మీ నడుమునకు సత్యమును దట్టి కట్టుకొని నీతి అను మైమర్పును తొడుక్కొని అని చెప్తున్నాడు. అయితే మనం ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మనము ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు మనం ఎదిరించడానికి, మనం నిలబడడానికి మనకు కావాల్సిన శక్తిని, అలాగే మనకు కావాల్సినటువంటి కవచాన్ని మనం ధరించుకోవడానికి ఆయన సన్నిధిలోకి వెళ్ళాలి. అలాగే 18వ వచనం చూసినట్లయితే, ఆత్మ వలన ప్రతి సమయం నందును ప్రతి విధమైన ప్రార్థనను విజ్ఞాపనమును చేయును, ఆ విషయమై సమస్త పరిశుద్ధుల నిమిత్తము పూర్ణమైన పట్టుదలతో విజ్ఞాపన చేయుచు మెలకువగా ఉండమని చెప్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా ఆయనకు ప్రార్థన చేసే విధంగా, విజ్ఞాపన చేసే విధంగా, ప్రతి ఒక్క సమయంలో ప్రతి ఒక్క పనిలో కూడా మనం ఏం చేస్తున్నా కూడా ప్రార్థన చేసే విధంగా మనం ఉండాలి. అలాగే మనకు కావాల్సినటువంటి కవచాన్ని మనం ధరించుకోవాలి. తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి, అలాగే కుమారుని యొక్క యేసుప్రభు యొక్క కృపని, కనికరాన్ని మనం పొందుకోవడానికి మనం ప్రతిరోజు కూడా వేడుకుంటూ ఉండాలి. ప్రతి ఒక్క సమయంలో మనం ప్రార్థన చేస్తూ మనకు కావాల్సిన శక్తిని పొందుకొని, అలాగే ఈ యుద్ధంలో ఏదైతే ఉందో మనం ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నాం కదా, దీన్ని మనం జయించడానికి పరిశుద్ధాత్మని యొక్క సహవాసం మనం కలిగి ఉండాలి. So let us continue to pray, knowing that we have a big, great, almighty, powerful God who is seated on the throne. He is the ruler of heaven and earth. Amen. And He is our Father. And we have Jesus, our Lord, Master, King. And He is, one word from Him and it's done. Amen. So one word, like how the centurion said, speak one word and my servant will be healed. Like how Peter said, where can I go? You have the words of eternal life. May we look to the Lord right now and say, yes, we believe in that word. We believe that when we pray, you will answer and you will speak one word from heaven and it will be done on earth. Amen. కాబట్టి మనం తెలుసుకోవాలి, మనకి తండ్రి అయిన దేవుడు కృపాసింహాసనం ఎదుట ఆయన కూర్చొని ఉన్నాడు. మనం ఏది అడిగినా కూడా ఆయన మనకిస్తాడు అనేటువంటి విశ్వాసం మనం కలిగి ఉండాలి. అలాగే కుమారుడు అయినటువంటి యేసు ప్రభు, ఆయన ఒక్క మాట పలికితే చాలు ఈ లోకంలో అన్నీ నెరవేర్చబడతాయి అనేటువంటి విశ్వాసం మనం కలిగి ఉండాలి. ఏ విధంగా అయితే పేతురు భక్తుడు చెప్తున్నాడు, ప్రభువా నీ దగ్గరే నాకు జీవపునిచ్చే మాటలు ఉన్నాయి, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళగలను ఆయన చెప్పి ఉన్నాడు. అలాగే మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శతాధిపతి కూడా చెప్పి ఉన్నాడు, నువ్వు ఒక్క మాట పలికితే చాలు స్వస్థత కలుగుతుంది అని. కాబట్టి అటువంటి విశ్వాసం మనం కలిగి ఉండాలి. మనం ప్రతిరోజు కూడా ఆయనకు ప్రార్థన చేసే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. Let us pray.
ప్రార్థించుకుందాం. Thank you, Father, that we can come to you in the precious name of Jesus. తండ్రి దేవ, యేసు నామములో నాయన మరి నీ సన్నిధికి వచ్చినటువంటి ఆధిక్యతను బట్టి మీకు వందనాలు. Thank you that we can pray earnestly, we can pray continually, we can pray in all things at all times. తండ్రి దేవ, మేము ప్రతి ఒక్క విషయంలో నాయన ఎడతెగక ప్రార్థన చేయడానికి, ఎటువంటి పరిస్థితులైనా నిన్ను స్తుతించడానికి, ప్రార్థన చేయడానికి మాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. And we confess, Father, that we are victorious in Jesus' name. తండ్రి దేవ, మరి యేసు ద్వారా తండ్రి మరి మేము జయించబడి ఉన్నాము, దానిని బట్టి మీకు వందనాలు. Thank you for your protection, thank you for your providence, thank you for your presence, thank you for your power, Father, in Jesus. తండ్రి దేవ, మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి కవచాన్ని బట్టి, అలాగే తండ్రి మరి మాకు ప్రతి ఒక్క అవసరాన్ని మీరు తీరుస్తున్న విధానాన్ని బట్టి యేసు ద్వారా మీకు వందనాలు. Strengthen us in faith, teach us to hope in you, and in all things at all times may our will be made strong as we are filled with the anointing power of God the Holy Spirit. తండ్రి దేవ, మమ్మల్ని ప్రతి ఒక్క విషయంలో మీరు మమ్మల్ని బలపరచండి, పరిశుద్ధాత్మని యొక్క అభిషేకాన్ని మా అందరికి దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను. May we continually come to your throne of grace తండ్రి దేవ, నీ కృపా సింహాసనం దగ్గరికి మేము ప్రతిరోజు రావడానికి మాకు సహాయం and pray దయచేయండి. to you and receive answers from you. తండ్రి మరి నీకు ప్రార్థన చేయడానికి, అలాగే దానికి కావాల్సిన సమాధానాన్ని మేము పొందుకోవడానికి మాకు సహాయం We దయచేయండి. believe this in Jesus' name we pray. మేము దీనిపై మేము విశ్వాసం ఉంచి ఉన్నాం ప్రభా, యేసు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాం Stay తండ్రి. blessed in Jesus and continue to pray in Jesus' name. Amen and amen. యేసు నామములో మీరు అందరూ ఆశీర్వదింపబడును గాక. ప్రతిరోజు కూడా మరి ప్రార్థన చేసే మాదిరిగా ఉండును గాక. ఆమేన్.